की कह रहा प्रभु का दास यूहन्ना, कहता तुहानू 10 दिन तक विपता होएगी। किन्ने लोग सुनते आ? जे बीमारी आएगी 10 दिन तो वध नहीं। समझ लगी कि नहीं लगी? ये वचन सानू मजबूत करता कलीसिया नू। हाँ जी, हाँ जी। तू मरण तोड़ी वफादार रहो। प्रभु ने की आख्या? प्रभु ने आख्या मरण तोड़ी वफादार रहो। मैं की करांगा? ਤਾਂ मैं तेनू जीवन दा मुक्त देंगा। की दवांगा? जीवन दा मुक्त। किन्ने लोगों ने पता लगा? माड़े जी शिक होते नहीं भटक जाना भी शिक क्यों आ गई आ क्यों आ गया वा, फलान क्यों आ गया वा। जिन्ने भी प्रभु के दास है बाइबल पढ़ के वेखो उन्होंने जिंदगी च किन्नियां किन्नियां प्रॉब्लमां दी। अजूब की किड्डी वड्डी प्रॉब्लम सी। अब्राहम 25 साल कोई बच्चा नहीं हैगा, किन्नी प्रॉब्लम दे विच सी है। क्योंकि मेरे भैन भराओ जो साढ़े ते मुसीबत आउंदियां सानू मजबूत करदियां, जो साडी प्रेयर घटदी है ना, जो आप चंगे होंने, जो आप ठीक होंने आ भी चल कोई नहीं, हुण कोई नहीं लोड़, कल कर लांगे, परसों कर लांगे। ए पूरे हफ्ते विच प्रॉब्लम दे विच मेरे को बाइबल 3-4 दिन हो गए मेरे को बाइबल ही नहीं पढ़ी गई। मैं बाइबल ही नहीं पढ़ी। इन्नी परेशानी, कदी ऐनू कदी ओनू कदी ऐनू, कदी चर्च की परेशानी, कदी मीटिंग 11वां महीना भी चढ़ चलिया। प्रभु की करना? इस करके मेरे जीजो बड़ियां बड़ियां प्रॉब्लमां, पर प्रभु विच अड़े और खड़े की करना। ये मजबूत करदा बाइबल तुहानू वचन। की कहंदा? प्रभु ने आख्या जेड़े दुख तू भोगने उन्हां तो की करी, जेड़े आने वो आने ही आ, वो आने ही आ, उन्हां तो की करना। ये नहीं कहना होए मैनू 365 दिन किते शिक बनावे, 365 दिन मैं जिधर जावां इदां ही आवां। ये विश्वासी नहीं बनना मेरे भैन भरा। वेखो जो दुख आ वो सानू बढ़ाउण वास्ते आ। समझ लगी? प्रभु दुखा में पा के सानू इस्तेमाल क्यों करदा? पवित्र बाइबल दे विच लिखा जिहड़ा जमांदरू अन्ना सी वो क्यों अन्ना सी? बाइबल दे विच लिखा जो तुसीं यूहन्ना 9 अध्याय पढ़दे उत्थे जमांदरू अन्ने बारे जो वेखने तो प्रभु के चेलियां ने आण के आख्या प्रभु सानू दस अन्ना क्यों आ? इन्हें गलती की कि माँ प्यो ने गलती की आ? प्रभु ने की आख्या कि ना इन्हें गलती की तो ना माँ प्यो ने की आ। इस करके अन्ना जम्मिया कि प्रभु की महिमा की होवे। किन्ने लोगों ने पता लगा? क्योंकि जरूरी नहीं है साडी बीमारी प्रभु की महिमा के वास्ते भी हो सकती है। लाजर का मरना प्रभु की महिमा के वास्ते ही कि जां काहदे वास्ते ही? कोई दस सकदा? बोलो। लाजर का मरना परमेश्वर की महिमा के वास्ते सी, क्योंकि प्रभु नूं पता ही लोग खुदा नूं जान मतलब कि जानन कि मुर्दे भी जिंदे करन दी सामर्थ की करदा। इस करके लाजर का मरना प्रभु की महिमा ही। चलो मैनूं ये दसो शमूएल दा हन्ना नूं ब्लैस मतलब कि परमेश्वर ने हन्ना नूं ब्लैस किया शमूएल दे द्वारा क्योंकि उसदा बेटा ही। ये खुदा की महिमा ही कि की ही? दसो ਉਹਦੀ कुख किन्ने बंद की है? शैतान ने तो नहीं की? शैतान ने तो नहीं की? कई तो कहते शैतान ने कर देंदा। सारा कुछ बाइबल नूं पढ़ोगे ना ध्यान ना फिर तुहाडे मन दे भुलेखे क्यों होने आ? क्योंकि बाइबल ही जिहड़ी सानूं वहमां चों दूर की आ ते बाइबल ही शैतान जिहड़ी सानूं पढ़न नहीं दिंदा। उन्होंने पता बाइबल पढ़ ली तो बंदा मेरे पंजे चों की हो गया? बस गया। ना तो उन्हें चर्च आउण देना, ना उन्हें बाइबल पढ़न देनी आ, तो ना उन्हें प्रेयर वाली आउण देना वा। तो फिर काम किदा चलना? सारे बोलो किदा? शैतान दा। इस करके अज दा वचन की आ? कुछ काम होंदे जिहड़े खुदा दी महिमा दे वास्ते, कुछ बीमारियां होंदे जिहड़ी उहदी महिमा दे वास्ते हुंदियां। डिग्गिया ना कदी तेनू वो बस खुदा किसी नूं डिग्गिया नहीं रहन दिंदा। बाइबल च लिखा धर्मी ते बहुत सारियां मुसीबतां पैंदियां, उत्थे स्पैशल करके प्रभु ने लिखिया। पर बाइबल दे विच लिखिया पर प्रभु उन्हां तो की करदा? उहनूं छडाउंदा कि नहीं? जबूर 34 की 19 आयत अपने घर जाके पढ़ियो, तुहानूं अपने आप पता लगूगा कि मुसीबत तो आउंदी आ पर खुदा सानूं उहदे तो आजाद किया। पर अज दा मेरा टाइटल की आ कि जिहड़े दुख तू भोगने उन्हां तो की करी? क्यों भी किन्ने लोगों ने समझ लगी आ? चलो अपने हाथ खड़े करके बोलो, सारे अपने हाथ खड़े करो कि प्रभु जी तुहाडे वचन च लिखिया कि जिहड़े दुख तू भोगने उन्हां तो की करी? उन्हां तो की करी? उन्हां तो की करी? यस। इहो जिहा विश्वास बनाओ। इधर के माड़ा जिहा कुछ होण डैं पैंदा ते लोकी उस वेले प्रभु नूं गालां कड्ढणियां की कर दिंदे आ? कड्ढदे कि नहीं?
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 2 ਬਾਬ ਦੀ 10 ਨੰਬਰ ਐਤ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਵੇਖੋ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ। ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਬਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਤਾਏਗਾ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਛੱਡਦਾ ਭਲਾ ਨੂੰ? ਛੱਡਦਾ ਭਲਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਯਕੂਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜੋ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਣੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਵੈਰ ਆ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀ? ਕੀ ਕਰੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਵਚਨ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਦਾ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸੌਂਕਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਪਨੰਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਹੰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ। ਪਰ ਅਲਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਿਨਾਉਣੇ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ? ਤੁੱਛ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਨੰਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੌਂਕਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਦੱਸਾਂ, ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਭਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ। ਪਰ ਹੰਨਾ, ਮੈਂ ਹੰਨਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ? ਕਿਹਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੰਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ? ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘੱਲਦਾ? ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘੱਲਦਾ ਨਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਭੇਜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਮੋਥੀਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਛਤਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਾਏ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋੜਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਮੋੜਨ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਘਟੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਘਟਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਕੀ ਰਹਿ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ? ਚਰਚ ਤੱਕ, ਘਰ ਤੱਕ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਆ ਪਰਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਭੋਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੈਕਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਖੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ 12 ਔਰ 13। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਤੰਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਖਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਮੁਕਟ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਤਾਵਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੁੰਜੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜਿੱਦਨੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੁੱਤ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਵੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰੰਡਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਰਤਾਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਡਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਡੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੁਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਟ ਗਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਮੁਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਪਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਸਹੋਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੌੜ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੇ ਮੁਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਟ ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ 2 ਵਚਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 2 ਵਚਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਪਤਾ, ਤੰਗੀ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰਤਾਵਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਆ। 10 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਨੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਖਰਾ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖਰੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਖਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਖਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਖਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਖਰੇ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਖਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੰਬਰ 1 ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਖਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾ। ਯਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਖਰਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਲੋਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨੋ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵਾ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖਰਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਪੜਾਂਗੇ 13 ਪੈਨ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜਮੈਸ਼ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦਾ
ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਭਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? ਜੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ, ਸਿਸਟਰ ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡੈ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੁੱਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੇੜ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਉਹ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। 20 ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੜ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜਸ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਂਗੂ। ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਾਵੇਗਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਿਆ ਮਿਲ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਨਾ ਭਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਮੋਰੀਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਦੀ ਬਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬੱਚੂ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਸਾਰ ਗੁੱਟਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਠਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਨੀ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਰੋਜੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹ? ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੇਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ, TV ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈਬਲ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁੱਤ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗਏ, ਆਪ ਵੀ ਗਾਇਬ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤਾਈ ਬੜੀ ਆ, ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਗੇਲੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕੱਲੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਿਕ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਊਗਾ, 20 ਕੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ,
ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਰਨੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤਾਰਾਂ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਰ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਮਾਤਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਤਬਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਫਸਨੇ ਜੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਐਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੱਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਜਦ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਭੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਬੇਬੀ ਕਿਦਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਤਾ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਛੇੜ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਯਕੂਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਦ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਭੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਕੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਯਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਚਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ? ਬੋਲੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪੱਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੋ ਦੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਕਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਦੋ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਬਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਨਿੱਕੀ ਬਾਈਬਲ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਰਚ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਚੋਰੀ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ? ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ
5 ਦੀ 27 ਐਤ पढ़ते ना, उत्थे की लिखा, प्रभु ने आख्या पिछलिया ने तो आख्या सी कि जनाह ना कर, पर प्रभु कहता मैं ये गल कहना कि जे कोई इस्त्री नूं माड़ी निगाह नाल वेखदा उस वक्त ही उहदे नाल गलती भी की आ, उन्हें करती गलती। इस करके डरो ते कंबो, जिथे भी बहना तुहाडी पवित्रता ही तुहानूं अमीर बना सकती है, तुहाडी पवित्रता ही तुहानूं बीमारी तो चंगा कर सकती है, क्योंकि तुहानूं आप नूं सैट करना पैना। मान लो तुसीं गड्डी चलाउंदे ना, जो गड्डी चलदी आ तुसीं 120 की स्पीड ते जां 100 ते जे, ते तुहानूं साइड ते करके नगाउणी पैनी आ, दूजे ने सीधी तुहाडे विच ही लिया के करनी है। गड्डी नूं तुसीं आप ही कंट्रोल करदे कि नहीं भैन भराओ? ते बस फिर जिंदगी नूं इसे तरह बाइबल के द्वारा बैलेंस बनाउणा सीखो। समझ लगी कि नहीं? जो तुहाडी जिंदगी का बैलेंस होएगा तुसीं आपे बचोगे। कल ही विआह गए, उत्थे बहुत वधिया सिस्टम सी, उन्हां प्रभु के दास थोमस कवाली उत्थे विआही वरशिप करन, बहुत मैनूं तो पहला विआह इदां दा वधिया लगा, पर शोर बड़ा सी उत्थे, चोर ही तक तक धम धम बड़ा ही उत्थे, बेसां लगियां ते सिस्टम बड़ा जबरदस्त ही। पर मैं क्या पहली बार साडे सहुरिਆਂ ने बड़ा वधिया काम किया, नहीं तो मैं क्या इन्नी अकल वाले है नहीं, पर बड़ा वधिया कर गए, क्योंकि अज हर बंदे नूं जागरूकता हो गई है कि वाकई मसीह परमेश्वर के लोग की है। उन्होंने वरशिप उत्ते लगी, सारे जने वरशिप कर रहे, प्रभु दे नच्चन डे, प्रभु के सॉन्गां दे वधिया ही। तो जो उत्ते गंदे गाने लाए होंदे, तो मैं तो पहलों क्या मैं क्या भरा मैं तो भज जाना उतों, पर मैं बड़े आराम नाल बैठा। मैं 3 बजे गया, देखो मेरे विआह 3 बजे, हुण जिन्नू घर वाले वापस आने वाले, पर 4:30 बजे 5 बजे ही अपने मेर वापस आ गए, पर राती थोड़ा लेट आया। इस करके मैं ये कहना कि वेखो जो भी तुहाडी मैरिज हुंदी आ, सिंगर नूं सद के जिहड़ा वरशिप आ उहनूं सदो, उत्ते सिस्टम वधिया लाओ, तो आराम दे नाल विआह दा काम चलदा जावे, तो उधर वरशिप हुंदी रहे, कितना वधिया लगेगा। हुण क्रिश्चियन विआह इदां दे होणगे तो लोकां नूं कितना वधिया लगूगा भी वाकई यार इन्हें विआह कीता। क्योंकि मैनूं कल बड़ा वधिया लग्या, बुआ जी कहंदी आपां ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। मैं कहा ठीक है कोई गल नहीं, ਇਹ ਤਾਂ बहुत ਵਧੀਆ। मैं क्योंकि ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੰਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? लिखा पर हर कोई तद परताया जाता है जदों अपनी ही कामना नाल भुलाया अते पुचलाया। ਉਹਦੇ अंदर कामना आउंदी आ तां ही फस जाता। इधर मेरे ध्यान दे गल समझ लगी कि नहीं? बाइबल च लिखा बुरे चाल चलन, चंगे चाल चलना नूं की कर देंदे, बस फिर बुरियां लोगों तो बचना, ते बचना च अड़े ते खड़े की करना। मैं लास्ट ऐत पढ़ांगा। अगे लिखा जद कामना गर्भवती होई तां पाप पाप नूं जाणदी है, अते पाप जां पूरी वित नूं पुजदा है, तां मौत नूं जन्म की करदा। इधर मेरे नाल ध्यान दो, ये तुहानूं वचन की सिखा रहा कि जदों भी तुहाडे अंदर कामना गर्भवती हुंदी है, हुण पाप नूं जन्म देण लगी जे। मेरियां भैणां जिन्नियां भी बस ते आउंदियां जां किते भी आउंदियां, कदी किसे नूं ये नहीं कहना कि मैं फलाने को नंबर पढ़ ला तो जा नंबर लेना, वो तड़ कर दी एक मूँह दे थप्पड़ मार दो। समझ लगी कि नहीं? क्योंकि वेखो मैं तुहानूं जो जिहा तुहाडा सिस्टम तुसीं बाइबल नूं हुण समझदे, तुहानूं पता लग चुका कि ये गल्लां गलत आ। वो लोग नहीं जानते। मेरे एक वैर च कुड़ी एक आउंदी हुंदी, उन्हें मैं उहदे घर गया, बड़ा चिर चर्च नहीं आई। मैं कहा भैन तूं चर्च क्यों नहीं आउंदी, की चक्कर? कहंदी पास्टर जी एक दिन मैं चर्च आउण दी ते मैं टैंपू च कल्ली रह गई। कहती होर कोई टैंपू च नहीं, तो बंदे ने मैनू नंबर दिता, तो मैं उन्होंने कहता मैं कहते मूँह से थप्पड़ नहीं मारिया तू कस के? कहती मैं नंबर पाड़ के नाल ही वो मूँह से मारता ही, तो मैं चपेड़ी भी एक मारनी। मेरे भैन भराओ बड़े तरह के गंदे लोग टक्करनगे, पर तुहानूं अपने आप नूं आप ही बचाउणा की आ। समझ लगी? तुहानूं आप ही की करना पैना। जे तुसीं इन्हां गल्लां च कामयाब हो गए तो बीमारी तुहाडे जीवन च नहीं रहेगी, क्योंकि यहो चीज़ां जिहड़ियां इंसान नूं वधन तो रोकदियां। क्योंकि शैतान ने एक बन्ने तुहाडे कोल पाप कराई जाना, दूजे बन्ने उहने कहना दवा भी करी जा, कोई टेंशन नहीं मैनूं। ते तुहानूं पता एक बन्ने पाप ते दूजे बन्ने दवा वा, तो तां कदी भी उतर गई आ। बस फिर पहले नंबर ते अपने कंडे कुंडे जिहड़े राहां 'च चुक देने आ कम, फिर क्लीयर रस्ता करना। फिर तुसीं जो कहोगे, फिर 15 मिनट भी प्रेयर करोगे, तुहानूं उस वेले प्रभु उत्तर की करेगा?
क्योंकि तुहाडे उत्तर रुकण का कारण तुहाडी पवित्रता ही। समझ लगी? बस फिर जिथे जाना डरना कि नहीं प्रभु मेरे भावें मैं तुहानूं विआह वेखण तो नहीं रोकदा, विआह वेखो इंजॉय करो, पर उत्थे जाके कभी गलत नहीं होना। मैं सिर्फ ये नहीं गल कहांगा, ठीक है? अपने करैक्टर च रहना, प्रभु के डर च रहना कि प्रभु हुण भी मेरे नाल आ। क्योंकि जबूर 11 दी 2 दी 11 हमेशा याद रखा करो। उत्थे लिखिਆ भैना जावा की सेवा करो तो काम ते खुशी की आ। इस करके खुदा तुहानूं इस वचन द्वारा ब्लैस करे। गॉड ब्लैस यू, परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे। मैं इन्ना इस तो ज़्यादा नहीं जावांगा, इन्ना वचन बड़ा, क्योंकि जे इन्ना सानूं समझ च लग गया तो साडे वास्ते इन्ना की आ। की लास्ट है तो पढ़ी आ कि जद कामना गर्भवती होई तो पाप नूं जाणदी आ। कहण दा मतलब जदों भी तुहाडे अंदर कोई पाप आवेगा तो पाप की मजदूरी फिर की आ, ना तो परताउंदा ते ना ही मौत करदा वा। कहण दा मतलब कि दोने काम साडे कोल ही आ। जे आपां बुरे काम नहीं करांगे तो प्रभु सानूं परताउंदा नहीं आ, तो जे असीं कामना नहीं करांगे तो प्रभु सानूं मारदा। समझ लग गई? फिर इस करके खुदा तुहानूं इस कलाम द्वारा आशीषित करे। आमीन। एक लास्ट भजन होगा, उसके दौरान हदिया लै जाएगा। चलो बोलो अनएंडिंग ऑयल लाता मैं ले हैंड कर सारे खड़े हो जो मैं हाथ रख के प्रेयर करा तुहाडे उपर। जिन्ना लोगों ने वचन सुनिया मेरे जीजो घर जाके फिर अपने वचन तो 11वें महीने की कन्वेंशन लिए लगातार प्रेयर करनी आ, क्योंकि कन्वेंशन होनी आ। कन्वेंशन आप मिस शैतान कुछ भी बोले होनी आ, होनी है तो बड़ी जबरदस्त होनी है। ये भी नाल ही है फिर, क्योंकि शैतान जिन्नी रुकावट पाएगा वो काम सगों ज़्यादा वधिया होंदे आ। हाँ एक भजन हालेलुया। हालेलुया। सब खड़े हो जो मैं तुहाडे ते हाथ रखांगा, एक साइड ते आ जाओ। बाकी अपनी तैयारी करके आया करो। ज़्यादातर प्रभु के वचनों को पढ़ना प्रेयर करनी, क्योंकि अज का वचन वेखो कि जेड़े दुख तू भोगने उन्होंने तो की करी, सारे बोलो की करी। लेकिन शैतान तुहाडे विचों बहुत सारे नूं परतावे विच की करेगा। प्रभु ने कहा मारन तोड़ी वफादत को नहीं। इधर खुले खुले हो जाओ। आ वेखो कितनी जगह वा। इधर आ जाओ सामने, सांझे ना हाथ रखोने सामने आ जाओ। उन्होंने साइड ते रह दो, सामने रह दो। यहोवा तेरा, यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है। यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है। आलागे 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 आलाए 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 यहोवा तेरा नाम सभी तो आला है। यहोवा तेरा नाम सभी तो आला है। सभी तो ही आला, सभी तो निराला, सभी तो ही आला, सभी तो निराला। यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सभी तो वाला है। यहोवा तेरा नाम
यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए 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 यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए गुरु जी वासे सब तो आलागे 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 पिछली साइड से खड़े रहा करो शपा पापा 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 रा पापा यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए यहोवा तेरा सभी तो आलाए यीशु साडा रोशनी ते यीशु साडा नूर है यीशु साडा रोशनी ते यीशु साडा नूर है यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है प्रभु यीशु मसीह ताड़ा धन्यवाद मत्ती 18:18 तुम्हारी भी सारी शक्ति पर यीशु दे विच भी ओदा ही मामूर हनेरे आंदे विच भी ओदा ही मामूर हनेरे आंदे विच भी ओदा ही मामूर हनेरे आंदे विच भी ओदा ही मामूर सियार कोरे पे शिकाला बाला राबा रे पे शिकाला बाला को शमंधना बना खला बसला लै रे पे शिफा शिफा ते नूर दा मुकाम थैंक यू जीसस सभी तो आलाए इन द नेम ऑफ जीसस Jesus सभी तो आलाए ते नूर दा मुकाम स्किन ठीक होने दी सभी तो आलाए सभी तो आला सभी तो निराला सभी तो ही आला सभी तो निराला सभी तो आला सभी तो निराला सभी तो ही आला सभी तो निराला यीशु जुदा तेरा नाम यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए थैंक यू जीसस यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए यहोवा तेरा नाम सभी तो आलाए यहोवा तेरा सभी तो आलाए माड़ियां दा यसु यसु सादिकां दा यसु 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 सादिकां दा यसु माड़ियां दा यसु यसु सादिकां दा यसु 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 सादिकां दा यसु ओ डिगे टटे होए गुनाहगारां दा हो यसु डिगे टटे होए गुनाहगारां दा हो यसु ओ डिगे टटे होए गुनाहगारां दा हो यसु डिगे टटे होए गुनाहगारां दा हो यसु ते यीशु दा पैगाम सभी तो आलाए ते यीशु दा पैगाम सभी तो आलाए ते यीशु दा पैगाम सभी तो आलाए ते यीशु दा पैगाम
सभी तो आला है, सभी तो आला, सभी तो निराला, हो सभी तो आला, सभी तो निराला, सभी तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम, सभी तो आला है, तेरा नाम सभी तो आला है, यहोवा तेरा नाम सभी तो आला है, यहोवा तेरा नाम सभी तो आला है, 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 निगमा विच यसु ते पिजामा विच यसु निगमा विच यसु ते पिजामा विच यसु पिजावा दिया ताकता हवामा विच यीशु, 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 ते यीशु दा दीदार सभी तो आला है, ते यीशु दा दीदार सभी तो आला है, ते यीशु दा दीदार सभी तो आला है, ते यीशु दा